के सतगुर पुरख पहुँचत भेद रंखार तुरक शीघ्र कर मुरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दसां पातशाहियां की जो तख्त चौर छत्र के मालक धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरां की पावन पवित्र हजूरी अंदर जगत गुरु श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज सतगुरां के पावने स्थान गुरुद्वारा श्री बेर साहिब जी विखे माघी के पवित्र दिहाड़े से गुरु चरणों की हाजरी भर रही गुरु की साजी नवाजी हुई साध संगत जी सतगुरां ने कृपा की है अपने पावने स्थान के सचखंड दरबार दियां हाजरियां बख्शिश कीतियां अपने चरणों के विच बैठण का सुभाग बख्शिया। अज जिथे साध संगत जी माघ के संग्राम का दिहाड़ा है उत्थे आपां 40 मुक्तियां शहीदां सिंघां नूं भी याद कर रहे हैं। भाई महा सिंह जी के साथी ते नाल अज तो जिहड़ी रात लंघी है इस रात तो ही गुरु घर दे विच बसंत राग का गायन करना आरंभ होया। सचखंड श्री हरमंदर साहिब के अंदर माघी तो एक दिन पहला शामां नूं रात के मौके ते अरदास बेनती करके सतगुरु जी तो आग्या मंगी जाती है कि गरीब नवाज साहब अपने दर घर के कीर्तनियां नूं बसंत राग गायन करन दी आग्या बख्शिश करो। ते फिर होले महल्ले की एक साध संगत जी बसंत राग का गायन चलता है जो ये रुत्तां के लिहाज के नाल राग गाए जाते हैं। ते हुण ये लगातार हर रोज गुरु घर के कीर्तनियां ने जिथे बसंत राग भी गुरु की संगत नूं सरवण करवाउणा है उत्थे बसंत राग की वार वो पौड़ियां भी नाल लाइयां जांदियां। हर का नाम ध्याए हो हरिया भाई करम लिखंत पाई है यह रुत सुहाई वण त्रिण त्रिभवन मौलिया अमृत फल खाई मेरे साधु सुखी उपजै लथी सब छाई नानक सिमरै एक नाम फिर बहुड़ ना धाई। साध संगत जी जो माघ महीने का पवित्र उपदेश सतगुरु जी ने बख्शिश किया है भावें गुरु के दरबार अंदर अमृत वेले वो विचार सांझी हुई है पर कुछ मिनट पहला धन गुरु अर्जन देव साहब जी का बख्शिया होया पावन उपदेश आपां विचार के फिर अज का जो इतिहास है 40 मुक्तियां का इतिहास अज आपां विचारांगे। धन गुरु अर्जन देव साहब महाराज जी ने फरमाया माघ मज्जन संग साधुआ धूड़ी चारी स्नान। मज्जन कहते साध संगत जी पूर्व दे इशनान जो माघ के संगरांद वाले दिन भी विशेष स्थानों से इशनान किया जाता है इन्हों भी मज्जन कहा जाता है। सनातन मत में 68 तीर्थों से इशनान किया जाता है। गुरु साहब जी ने आप पावन सरोवर साहब सिरज के बख्शिश की है। अमृतसर साहब के 5 सरोवर साहिब हैं। गोइंदवाल साहब की धरती से तीजे पातशाह ने पौड़ी साहब की सिरजना की। श्री तरनताਰਨ साहब वाला किड्डा वड्डा सरोवर साहब 5वें पातशाह ने सिरजिया। ते महाराज साहब ने आख्या इन्हां सरोवर साहिबां विच भी भावना नाल इशनान करो। इशनान करके गुरु के दरबार विच नमस्कार करके गुरु की बाणी पढ़ो सुनो, गुरु की बाणी का कीर्तन सुनो, गुरु की बाणी की कथा सुनो, गुरु के इतिहास की कथा सुनो।
ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੱਜਨ ਇਹ ਪੁਰਬ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਚੁੱਭਾ ਲਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੱਜਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪੁਰਬ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕਰਕੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਧੂ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਵੋ ਸੰਤ ਪਿਆਰਿਓ ਅਕਥ ਕੀ ਕਰਹਿ ਕਹਾਣੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਗੁਰਮੁਖ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਤ ਆਖਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਧੂ ਆਖਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਖਿਆ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਕਰ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੇ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਹਿ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਮਾਗ ਮੱਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸਨਾਨ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ। ਮਾਰੇ ਧੂੜੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਥੇ ਜੋ ਦਰੀਆਂ ਝਾੜਦੀਆਂ ਤੇ ਸੁਦੇ ਸਿੱਧ ਹੀ ਧੂੜੀ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦਰੀਆਂ ਝਾੜਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਝਾੜੂ ਫੇਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੱਪੜ ਝਾੜ ਵਿਛਾਏ ਧੂੜੀ ਨਹਾਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਤੱਪੜ ਝਾੜਨੇ, ਦਰੀਆਂ ਝਾੜਨੀਆਂ, ਇਹ ਧੂੜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਜੈਤਸਰੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਧੂੜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰਸੀਆ ਉਹਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਛੰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਹੋਣੇ, ਉਹਦੇ ਵਸਤਰ ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ, ਬਸਤਾ ਟੂਟੀ ਝੁੰਪੜੀ ਚੀਰ ਸਭ ਛਿੰਨਾ, ਜਾਤ ਨਾ ਪਤ ਨਾ ਆਦਰੋ ਉਦਿਆਨ ਪਰਮਿੰਨਾ, ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਇੱਕ ਧਨ ਰੂਪਹੀਨ ਕਿਛ ਸਾਖ ਨਾ ਸਿੰਨਾ, ਰਾਜਾ ਸਗਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਭਿੰਨਾ, ਤਿਸ ਕੀ ਧੂੜ ਮਣ ਉਧਰੈ ਪ੍ਰਭ ਹੋਏ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨਾ। ਉਹਦੀ ਧੂੜੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਧਰ ਜਾਈਦਾ, ਤਿਸ ਕੀ ਧੂੜ ਮਣ ਉਧਰੈ ਪ੍ਰਭ ਹੋਏ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧੂੜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਸਰਦਾ ਮਨ ਕੇ ਪੂਰੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹੈ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਮੋਹ ਕਾ ਕਾਰ, ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਧੂੜੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਰੇਣ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਹਮ ਸੰਤਨ ਕੀ ਰੇਣ ਪਿਆਰੇ, ਹਮ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸਰਨਾ, ਸੰਤ ਹਮਾਰੀ ਓਟ ਸਤਾਣੀ, ਸੰਤ ਹਮਾਰਾ ਗਹਿਣਾ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇਹ, ਹਮ ਪਾਪੀ ਭੀ ਗਤ ਪਾਹੇ। ਮਾਰੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਘ ਮੱਜਣ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ। ਭਾਈ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੁਰਬ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ। ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆ ਤੇ ਨਾਮ ਸੁਣਨਾ ਕਰ। ਜਿੱਥੇ ਸੱਜੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੂਪੀ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਮ ਸੁਣ। ਫਿਰ ਜਪੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੰਡ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭਨਾ ਨੋ ਕਰ ਦਾਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਦਾਨ ਵੀ ਕਰ। ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰ, ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ, ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਬਸਤਰ ਦੇ, ਦੁਖੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ। ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਆਪ ਵੀ ਜਪ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਪਾ। ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਕਰ ਦਾਨ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਨਮ ਕਰਮ ਮਲ ਉਤਰੈ।
माड़े कर्मां दी जिहड़ी मैल लगी हुई जन्मां जन्मां दी मन इच्छा सहित कीते हुए कर्मां दी जिहड़ी मैल लगी हुई है उतर जाएगी। मन ते जाए गुमान, मन तो हंकार गुमान भी उतर जाएगा। जिन्ना चिर गुमान है उन्ना चिर सारे साधन निष्फल हो जाते। तीर्थ बरत अर दान कर मन में धरै गुमान, नानक निष्फल जात ते ज्यों पुंचर इशनान। महाराज कहते संगत करदिया नाम जपदिया जपाउंदिया होर भी बख्शिश प्राप्त होवेगी। काम क्रोध ना मोही है, ना काम ना क्रोध ना मोह ही प्रभाव पावेगा तेरे। तू काम क्रोध लोभ मोह हंकार तो बच जावेगा। बिरसै लोभ स्वान, लालच रूपी स्वान जिहड़ा कुत्ता अंदर भौंकदा रहिंदा है ना, वो लोभ रूपी कुकर भी अंदरों खत्म हो जाएगा। सच्चे मार्ग चलदिया हे भाई ये सत संगत करन दा, ये भाव भगती दा नाम जपण दा जिहड़ा सच्चा मार्ग है, ये गुरु की दसी हुई जो सिक्ख्या है इस सच्चे मार्ग ते चलदिया होया उस्तत करे जहान। सारा जहान ही फिर उस्तत ही करता। 68 तीरथ सगल पुन, 68 तीर्थां दे इशनान करदा पुन दान करदा सारा ही फल तैनूं प्राप्त हो जाएगा। कदों जी दया प्रवान, जदों जीवां ते दया करेगा तरस करेगा ते प्रवान होवेगा। दूजा महापुरखा ने कीता जदों अपनी जी ते अपनी जिंद ते दया करेगा। अपने आप ते दया की करनी है, सत संगत करनी है। जो अपने आप से दया की करनी है, जो नशियां तो अपने आप को रहत करना, विषयां तो रहत करना है, कुरीतियां तो रहत करना, गुरु की सिक्ख्या से चलना है। अपने आप से दया करनी है, अपनी जीव आत्मा से दया करनी है। महाराज कहते जो अपने आप से अपनी जिंद से दया करेगा तो प्रमाण होगा तेन 68 तीर्थों का पुण्य फल मिल जाएगा। 68 तीर्थ सगल पुण्य जी दया प्रवान। पर ये दात किनू मिलती है, ये मत किनू मिलती जिसनों देवै दया कर। जिस उत्ते वाहिगुरु दया करके तरस करके ऐसी बुद्धि दे दवे, सोई पुरख सुजान। ओही पुरख सुजान है, श्रेष्ठ सियाना है जिन्ना मिलिया प्रभ अपना। हे भाई मनुखा जन्म दे विच जिन्हां नूं अपना प्रभु मिलिया है, नानक तिन कुर्बान। पंजवें पातशाह कहंदे असीं उहदे तों कुर्बान जांदे हां, क्योंकि मनुखा दे प्रभु नाल मिलण वास्ते मिली है। माघ सुच्चे से कांढिया है। माघ के महीने द्वारा महाराज कहंदे ਉਹ सुच्चे कढे जाते हैं। संसार दे विचों उन्हां नूं सुच्चे किया जाता है। जिन पूरा गुर मेहरबान, जिन्हां उत्ते पूरा गुरु मेहरबान होया, जिन्हां उत्ते पूरे गुरु ने अपनी मेहर कीती है, बख्शिश कीती है, वो भाई सुच्चे हुंदे आ। उन्हां दा तन भी सुच्चा हो जाता, उन्हां दा मन भी सुच्चा हो जाता। जी आह निर्मल बाहर आह निर्मल, ऐसी उन्हां नूं अवस्था प्राप्त हुंदी है। तो साध संगत जी ये माघ के महीने का उपदेश सतगुरु जी ने बख्शिया। अज आपां 40 मुक्तियां सिंघां नूं याद कर रहे हैं, जिन्हां ने कलगीधर पातशाह गरीब नवाज साहब जी तो टुटी हुई सिੱਖੀ की सांझ वंडाई है। आनंदपुर साहिब दे विच भी बिदावा लिखण का जिक्र आया श्री गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ दे विच। जो संगतां हर रोज कथा सरवण करदियां हन, उन्होंने पिछले दिनों के विचों सारी कथा सरवण की है। 7 महीनों तो वधीक जदों घेरा पिया, उस मौके के उत्ते भी सिंघां ने लिखत की, पर उन्हां सिंघां दे विचों कोई भी जिउंदा घरे नहीं परतिया। महाराज ने आख्या सी सिंघो शहीदियां पाउणियां पैणगीआं, ते वो सारे सिंह आनंदपुर साहिब छड्डण तो कुछ सरसा दे भेट हो गए, कुछ लड़दे लड़दे शहीद हो गए, कुछ चमकौर दे विच शहीद होए। और दूजी वारी साध संगत जी ये जिहड़ा बदावा लिखिया है पंचायत ने लिखिया, ये राजनीतिक आगू बंदियां ने लिखिया। उंज आनंदपुर साहिब छड्डण दा जिहड़ा जिक्र है ना, वो पहला दा आउंदा है। दुनी चंद भज्जिया सी, ये 7 महीनों के घेरे तो पहला दी गल है। जदों वो केसरी चंद ने हाथी नूं शराब पिया के हाथी दे मत्थे ते तवियां बन के आनंदगढ़ का किला ढाउण वास्ते, लोहगढ़ का किला ढाउण वास्ते भेजिया।
उस मौके के उत्ते महाराज ने आख्या इधर साडा भी हैगा हाथी दुनी चंद से बहुता रासन चुकता सी, बड़ा तगड़ा सी, पर अमृत नहीं सी हले छकिया। पर उन्हें नाल दियां नूं आख्या ओए गुरु गोबिंद सिंह जी ने मैनू हाथी नाल लड़ा देना, इस करके मैं ते रात नूं निकलण दी सलाह बनाई, जिन्ने जिन्ने मेरे नाल जाना तैयार हो जाओ। 200 बंदे नूं उन्हें तैयार कर लिया, 200 ते रात दे हनेरे विच रस्सा पा के उहदे लक्क नूं ते बाकियां ने उहनूं किले तो दूजे बन्ने उतारिया। भारा बहुता सी, मोटा सी, चंगा ताजा तरारा। वो रस्सा टुट गया, फड़ा करदा थल्ले वजा, दुनी चंद लत्त टुट गई नाल। जदों लत्त टुटी ते नाल दे बाकी भी उतरे ते उन्हां ने चुक चक के मंजे ते रखिया ते उहनूं चुक के ते लै गए। ते जदों लै के पिंड पहुंचाया, ये भाई सालो दा पोतरा सी साध संगत, भाई सालो दा पोतरा। ये 200 बंदा बेमुख होया सी, ये भी गुरु साहब तो बेमुख होया। जदों भज के चले गया, बाद च महाराज ने आख्या कोई सिंघां ने आख्या महाराज हाथी तो भज गया, सतगुरु कहंदे कोई शेर हैगा साडे कोल। भाई बचित्र सिंह नूं लड़ाया सी, फिर हाथी दे नाल तवियां पाड़ के महाराज की कृपा नाल मत्थे च मारी ही नागनी ते हाथी पिछां नूं भज्जिया सी। ते भाई बचित्र सिंह दे भरा भाई उदय सिंह ने महाराज की कृपा नाल केसरी चंद दा सिर वड्ड के बरछे ते टंग के गुरु गोबिंद सिंह दे पैरां 'च लिया के सुटिया सी। ते उस मौके ते जदों वो बेमुख होया सी, 200 बंदा उहदे नाल भज के गया सी। ते साध संगत जी वो तां जाके मंजे ते पिया, लत्त टुटी सी, बाद च घरे सप लड़ गया ते मर गया दुनी चंद। फिर जिहदा उहदा कलंक लगा सी, उहदे पोतरियां ने आनंदपुर साहिब आ करके ते फिर जंग करके शहीदी पा के वो कलंक धोया। फिर उहदे पोतरे आके सन्मुख होए गुरु साहिब जी। उहदे दादा जी भाई सालो जी सन 5वें पातशाह के महान सिख। ये कोई पता नहीं साध संगत जी किहदा पैर तिलक जाना, किन्ने बदावा लिख देना, किन्ने किधर नूं चले जाना। ये गुरु साहब सच्चे पातशाह कामयाब रखन, बख्शिश करन। ये आनंदपुर साहब के घेरे तो पहलों आया सी जिहड़ा दुनी चंद। जिन्हां बाकी सिंघां ने लिखिया सी वो सारे शहीद होए सी। फिर ये रामे वाले पिंड में जदों महाराज साहब जी गए ना, जिहड़ी हुण लड़ीवार गाथा चल रही है, दीने महाराज साहब पहुंचे, दीने तो अगे वख-वख पिंडा थाणी हुंदे होए ढिलवी, इसे तरीके नाल कोटकपूरे, फिर अगे महाराज साहब जी गए। जदों रामे वाले पिंड में गए तो उस वेले पंचायत इकट्ठी होके आई, आम संगत भी उहदे विच सी, सिदकी सिख प्रेमी सिख भी सी, पर ज्यादा वो पंचायती बंदे सन। पंच सरपंच नंबरदार ऐसे जिहड़े सरकार नाल भी संबंध रखण वाले। ज्यादा माझे दियां दा भी जिक्र आउंदा है, माझे की पंचायत सी, होर भी पंचायत रली सी। ये रामे वाले पिंड विच महाराज साहब जी नूं मिले ते उस वेले गुरु साहब जी घोड़े ते सवार अते अगे नूं जा रहे हैं, क्योंकि पिछों आवाज़ आ रही है कि सरहंद दा सूबा जिहड़ा वा बहुत हज़ारां की गिणती च फौज लैके चढ़िया आउंदा। ते गुरु साहब जी हुण चाहुंदे आ कि इहनूं हत्थ विखाए जाण वजीद खान सरहंद दे सूबे जिहड़ा कोटकपूरे वाला कपूरा है, महाराज दा सरदार अंदरों कुछ शरधा भी रखदा सी गुरु साहब नाल। पर इनू महाराज साहब ने आख्या भी अपना किला दे, ते ये बेमुख हो गया सी, इन्हें किला नहीं सी दिता। कहंदा महाराज मैनू तुरक फाहे ला के मार देणगे जे मैं तुहानू किला दिता। ये सतगुरु जी ने बचन किया, तेन फिर फाहे ला के मारनगे। तो फिर साध संगत जी बाद विच समा पा के वो कपूरे नूं तुरकां ने फाहे ला के मारिया सी ईसे खान। तो सतगुरु जी जदों रामे वाले पिंड पहुंचे तो पंचायत आए तो इन्हां ने आख्या कि गुरु साहब जी घोड़े तो थल्ले उतर के साडी गल सुनो, असीं सारे पंचायती बंदे आए। सतगुरु घोड़े ते सवार सी, क्योंकि पिछे फौज आ रही है, पता लग रहा सी सरहंद दा सूबा आ रहा। गरीब नवाज चाहुंदे सी खदराणे दी ढाब ते उत्थे पहुंच के ते फिर उहदा मुकाबला कीता जाए। ये रामे वाले पिंड तो कुछ किलोमीटर की दूरी ते अगे खदराणे दी ढाब सी। तां इन्हां ने कुछ सिंह फिर जिहड़े घोड़ियां ते सवार ही रहे, सतगुरु जी घोड़े तो हेठां उतरे ते कुछ सिंह भी उतरे ते कुछ घोड़ियां ते चढ़े चढ़ाए रहे कि पिछों फौज आ रही है, तैयार पर तैयार ही रहना चाहिए। ये पंचायत ने फिर महाराज साहब जी नूं बेनती की कि सतगुरु वेखो किड्डा वड्डा नुकसान होया तुहाडा, आनंदपुर साहिब उजड़ गया, सारा समान साजो समान जिहड़ा वो समाप्त हो गया, तुहाडा लुटिया पटिया गया, खत्म हो गया।
सारा परिवार महाराज आप जी का शहीद हो गया, चारे पुत्र शहीद हो गए। तो असीं चाहुंदे हां कि विच पै के औरंगजेब बादशाह दे नाल आप जी का राजीनामा करा दिता जाए। ते महाराज तुसीं भी अपने नगर आनंदपुर साहिब च सुख नाल वसोगे ते असीं भी आप जी दे सिख बने रहांगे, असीं भी आप जी नूं आके मिलते रहांगे, आप जी दे दर्शन करते रहांगे। एक उत्थे खलो के गल होई आ, महाराज उस वेले घोड़े तो हेठां उतरे आ, अगे जाण दी तैयारी आ ते कुछ मिनटां दी गलबात होई। सतगुरु वीर रस विच आए ते पंचायत नूं कहण लगे कि तुसीं सिख हो, सिख होंदा जिहड़ा गुरु दी सिक्ख्या लवे, तुसीं उल्टी सानूं सिक्ख्या देण वास्ते आए जे। इहो जिहे सिखां दी सानूं लोड़ कोई नहीं। महाराज कहंदे जदों साडे परदादा सतगुरु पंचम पातशाह ने तत्ती लोह ते चौंकड़ा मारिया सी, उदों तुसीं कित्थे गए सी राजीनामा कराउण वाले? जदों साडे पिता गुरु तेग बहादुर साहब जी ने चांदनी चौक शहीदी पाई सी, उदों तुसीं कित्थे सी राजीनामा कराउण वाले? जदों आनंदपुर साहिब ते इन्नी वार फौज चढ़ी, इन्ने हमले कीते, इन्ने सिंह शहीद होए, उदों तुसीं कित्थे सी अज आ गए जी राजीनामा कराउण? महाराज साहब जी ने आख्या इहो जिहे सिखां दी सानूं लोड़ कोई नहीं। कहंदे महाराज फिर साडे तो भी सिक्खी नहीं निभणी जे तुसीं नहीं बादशाह नाल राजीनामा करना। ते सतगुरु कहंदे भी इत्थे लिख के जाओ, सिੱਖੀ तो खारज हो जाओ। उस वेले पंचायत ने साध संगत जी राजनीतिक बंदियां ने जिहड़े कहंदे सी भी इधर भी साझ बनी रहे ते सरकार नाल भी बनी रहे, उन्होंने फिर लिखिया उत्थे बदावा रामे वाले पिंड दे विच। जदों लिख के पिछां मुड़े ते सतगुरु जी घोड़े ते सवार होए, एक सिंह नूं दरख्त ते चढ़ाया, ਸਿੰਘਾ वेख कित्थे फौज कित्थे आउंदी है। वो दरख्त ते चढ़े हुए सिंह ने वेख्या, कहण लगा महाराजा दूर धूड़ उड़दी आउंदी है, पिछे फौज आ रही है, धूड़ उड़ रही है, मिट्टी उड़ रही है। सतगुरु कहण लगे अगे चलिए खदराने की ढाब ते पहुंचते हैं। महाराज अगे चल पे ते जदों पिछां मुड़े आ, जिन्हां ने बदावा लिखिया पंचायत ने, इन्हां विच कुछ सिदकी सिंह भी सी, प्रेमी सिंह भी सी, विच भाई महा सिंह ते माई भाग कौर। इन्हां लिखिया नहीं बदावा, पर उन लिखण वालियां दे नाल सी पिछे सन आगूआं ने लिख दिता। ये सिदकी इन्हां आख्या तुसीं ते बड़ी माड़ी गल कीती, सारे माझे नूं सारे इलाके नूं तुसीं सिੱਖੀ तो खारज ही कर दिता जे बदावा लिख के। आओ गुरु साहब दे अगे बेनती करिए ते बदावा पढ़वाइए। ये चल पे जदों भाई मां सिंह ने ललकारिया, माई भाग कौर ने आख्या कि किड्डा वड्डा तुसीं अपराध कर दिता, किड्डा वड्डा पाप कर दिता, सिੱਖੀ दी साह ही तोड़ दिते। जदों वंगारिया ते फिर एक निकलिया, दो निकले, चार निकले, फिर गिनती 40 हो गई। भाई संतोख सिंह जी ने लिखिया 40 सिंह भाई महा सिंह दे समेत ते 41 माई भाग कौर, ये अगे गए। सतगुरु जदों खदराने की ढाब से पहुंचे ते उस ढाब सुखी सी, नाल दे सिखां ने आख्या मारे अगे चले चली गया, वो जिहड़ी उच्ची टिब्बी उत्थे पहुंच जाई। कोक दा पैंडा तय करके ते मारे अगली टिब्बी ते जा पहुंच गए। तो पिछले पासे जंगल आते उत्थे मारे खलो गए भी फौज आवेगी जदों इत्थे। ते नाल दे सिखां ने आख्या मारे जदों ढाब ते पहुंचणगे ते इत्थों अपनी मार उन्हां ते होवेगी, आपां उन्हां ते मार करांगे। सतगुरु अगे चले जांदे आ ते ये 40 सिंह ते 41 माई भाग कौर ये भी पिछे जांदे। उस वेले इन्हां नूं पता लगदा भी वजीदा हज़ारां दी गिणती च फौज लैके गुरु साहिब ते हमलावर हो के नेड़े ही आ गया कि हुण आपां अगे जाके बेनती करन दा समां नहीं, हुण इह फौज नूं गुरु साहिब दे पास नहीं आपां पहुंचण देना। ते आ जिहड़ी ढाब आ ना सुक्की होई खदराने की ढाब, इत्थे ही मोर्चाबंदी कर लईए ते वजीदे दी फौज नाल जंग करिए। जे तां जिउंदे रहे ते गुरु साहिब अगे बेनती करके बदावा पढ़वावांगे, ते जे शहीद हो गए ते महाराज अंतरजामी आपे बख्श देणगे, किरपा कर देणगे। इन्हां ने फिर जो लक्कां नाल कमर कसे लाए सी चादरियां दे, पुराने सिंह दूजा कशहरा भी कमर कसे रखते हुंदे सी भी जे किते नेरा सवेरा हो जाए तो अमृत वेले का इशनान नहीं खुंजण देना, इशनान जरूर करना। कमर कसे रखते हुंदे सी, सुक्का कशहरा भी एक ते तेड़ पाया, दूजा लक नूं रखते हुंदे सन। वो कशहरे भी ला करके जिहड़े लक नूं कमर कसे लाए सी वो ला के झाड़ियां ते पाए ਸਿੰਘਾਂ ने, चादरां खोल करके ते मलियां ते बेरियां ते पाइयां भी जदों फौज आवेगी वजीदे दी उन्होंने पता लगेगा कि तंबू लगे हुए आ, बहुत ज्यादा गिणती विच सिंह वा। तो ऐसा उत्थे चंगी तरह तैयारी करके जदों वजीदे दी फौज आई ते सिंह जूझ के लड़े,
ਕਈਆਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਗਰਮੀ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੰਗ ਹੋਇਆ 1705 ਈਸਵੀ ਤੇ 1762 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਵਿਸਾਖ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੇ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ 1704 ਈਸਵੀ ਤੇ 1761 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ। ਪੋਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਾਘ ਫੱਗਣ ਚੇਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਫੌਜ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤੀ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫੌਜ ਕੁਝ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸੂਬਾ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਕਪੂਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਪੂਰਿਆ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਹ ਲੱਗੀ, ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਦੱਸ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਪੂਰੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ 30 ਕੋਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ 10 ਕੋਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਫੌਜ ਮੋੜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਸਿਪਾਹੀ ਮਰ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਪੂਰੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧਿਆਂ ਨੇ ਧਿਆਏ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜੰਗ ਕਰਦਿਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਆ ਸਾਰੀ ਫੌਜ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਚੀ ਟਿੱਬੀ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਰਕਾਬ ਟੁੱਟੀ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਥਾਨ ਸੋਹਣੀਕ ਹੈ। ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਜੋ ਨੀਵਾਂ ਥਾਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਾਈ ਭਾਗ ਕੌਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਪਹੁੰਚਦੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਵਰਦਾਨ ਦਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬਦਾਵਾ ਪਾੜਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਏ ਆ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਤੁਰਕ ਸ਼ੀਵਰ ਕਾ ਕਰ ਮੁਖ ਕਰ ਪੂਰਬਿਓ। ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸੂਬਾ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਫੌਜ ਸੀ ਉਹ ਤੁਰਕ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਸੁੱਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕਪੂਰੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਿੱਛੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਏ ਹਨ ਪੂਰਬ ਨੂੰ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ। ਟਿੱਬੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਹੁੰਚਤ ਭੇਰਾ ਠਾਰ। ਫਿਰ ਉਹ ਟਿੱਬੀ ਉੱਚੀ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੋਭਨੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਛੇਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਨੀਵਾਂ ਥਾਂ ਸੀ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਉਤਰੇ ਤਾਜ ਰੰਗ ਸਹਿ ਸਾਰੇ। ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਮਾਰੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਤਰੇ। ਜੇ ਮਰੇ ਦੇਖ ਦਿਨ ਮੁਖ ਕੋ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਉਹ 40 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠਦੇ ਆ ਤੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਖ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਬਖਸ਼ਣ ਲੱਗੇ ਲੋਕ ਸੁਖ ਕੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਬਖਸ਼ਣ ਲੱਗੇ, ਐਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦਾ ਸੁੱਖ ਵੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਆਪਹਿ ਮੇਲੇ। ਹਲਤ ਸੁਖ ਪਲਤ ਸੁਖ ਨਿਤ ਸੁਖ ਸਿਮਰਨੋ, ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਸਦਾ ਲੀਜੈ। ਦੋਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਲੱਗੇ। 20,000 ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਚੋਲੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਝਾੜਿਆ ਤੇ ਪਾਸ ਬੈਠ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ 20,000 ਸਿੰਘ। ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਖੂਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਪੱਲੇ ਨਾਲ, ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ 30,000 ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇਸ ਕੀ ਹੋਏ ਲਖਨ ਸਰਦਾਰੀ।
ਤੇ ਇਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। कितने कदम अगर चल ये ਇਹ ਇੰਨੇ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਲੜਿਆ ਹੈ। इतनी अधिकता सुख की ले ਓਨੀ ਹੀ ਇਹ ਅਧਿਕਤਾ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰਾ ਸਿੰਘ। होए पृथ्वी पति भोगह राज्य ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਦੇ ਪਤੀ ਬਣ ਕੇ ਰਾਜ ਭੋਗਣਗੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜੇ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ 5000 ਹੀ 10000 ਹੀ ਇੱਥੇ 20000 ਵੀ ਹੈ। ਇਹ 20000 ਹੀ 30000 ਹੀ ਇਹਦੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਰਾਜ ਭੋਗਣਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਲੜਿਆ ਇਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਥੱਲੇ 5000 ਫੌਜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ 5000 ਫੌਜ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਬਣੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ 10000 ਫੌਜ ਹੋਵੇਗੀ। 10000 ਫੌਜ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਬਣੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ 20000 ਫੌਜ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ 30000 ਫੌਜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਦੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਖ ਫੌਜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਣ ਕੇ ਰਾਜ ਭੋਗਣਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਐਸ਼ਵਰਜ ਬਹੁਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਬਹੁਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਜਨਮ ਧਾਰ ਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਭੋਗ ਕੇ ਇਹ ਸਿੰਘ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੁਖ ਭੋਗਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਤੀਕ ਫੌਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਿਆਂ ਆ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਬੈਠ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਚਿਹਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੂਰਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚੋਲੇ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਗਰਦ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਛਿੱਟੇ ਪਏ ਸੀ ਖੂਨ ਦੇ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਵਗੀ ਜਾਂਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਚੋਂ ਜਲ ਵਗਦਾ। ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਚੋਂ ਜਲ ਕਦੀ ਵਗਿਆ ਹੋ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਨਾਲੇ ਤੇ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਵੀ ਵਗਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਨੇਤਰਾਂ ਚੋਂ ਜਲ ਨਹੀਂ ਵਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਵਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਲ ਨੇਤਰਾਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪਤਰਾਣੀ ਦੀ ਢਾਬ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ, ਨਾਲੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੇਖੋ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਨੇਤਰਾਂ ਚੋਂ ਜਲ ਵਗਦਾ ਪਿਆ। ਕਿਤੇ ਆਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ? ਕਿਤੇ ਆਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਦੇ ਪਾਸ ਗਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ? ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ।
ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਦੀ ਜਾ ਕੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਕਿ ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਤ ਚਾਰ ਚਾਰ ਮੂਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਲਾਖ ਹਜ਼ਾਰ। ਤੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਚੋਂ ਜਲ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਲੇ ਤੇ ਗਰਦ ਜਿਹੜੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਉਹ ਝਾੜਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵਰਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪਏ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵਿਚਰ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ, ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਹਾਲੇ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ, 39 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ 40 ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਲੇ ਸਹਿਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਘਾਵ ਬਹੁਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਜ਼ਖਮ ਬਹੁਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਸਹਿਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸਹਿਕਦੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਸ ਚਲੇ ਗਏ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸਵਾਸ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆ ਰਹੇ, ਸਾਹ ਰੁਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਖਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਸੂਰਮਗਤੀ ਨਾਲੇ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮਾ ਲੜਿਆ, ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਜ਼ਖਮ ਇਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਮਿਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸਾਂ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀਰ ਆਸਨ ਲਾ ਕੇ, ਗੋਡਾ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖੁਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਾ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਅਪਰਮੇਯ, ਜਿਹਦੀ ਮਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਮਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਲੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਖ ਤੋਂ ਆਖਿਆ, ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨੇਤਰ ਖੋਲ, ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨੇਤਰ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ। ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਲੈ। ਸਿੰਘਾ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਘਾਲਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਮੰਗੇਗਾ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿੰਘਾ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਗੱਜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਸਤ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ ਆ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਉਹ ਮੀਟੇ ਹੋਏ ਲੋਚਨ, ਮੀਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਛੇਤੀ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਤੋਲੀ ਮਾਪੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਆਈ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਜਾਣੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਿੰਘਾ
ਕੁਝ ਮੰਗ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਘਾਲਣਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਵਾਂਛਾ ਦੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੰਘਾ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲੈ। ਵਸਿਆ ਦੇਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦੇ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੰਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਨਾ ਸਕੀਏ। ਤੋ ਜਾਤੀ ਕੇ ਦੇ ਨਾ ਜੋਈ ਸਿੰਘਾ ਤੂੰ ਮੰਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਨਾ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਦੇਣ ਯੋਗ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੰਗ ਲੈ। ਜਸ ਸਭ ਰਾਜ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਜੀਤੇ ਜੇ ਸਿੰਘਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਤਨ ਕਰੇ ਦਿਓ ਮਨ ਜੀਤੇ ਸਿੰਘਾ ਜੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ। ਮੁਕਤ ਸਕਲ ਦਾ ਅਨੰਤ ਲੋਕ ਸਿੰਘਾ ਪਰਲੋਕ ਦੀਆਂ ਜੋ 4 ਮੁਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਤ ਲਿਓ ਪਿਆਰੇ ਮਨ ਸ਼ੋਕ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੋਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਮ ਤੋਂ ਪਿਆਰਿਆ ਮੰਗ ਲੈ, ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੋ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੰਗ ਲੈ। ਇਸੇ ਅਪਰ ਵਸਤ ਕੁਛ ਨਾਹੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਨਹਿ ਦੇ ਸਕਮ ਕੁਛ ਪਾਈ ਸਿੰਘਾ ਤੂੰ ਮੰਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਨਾ ਸਕੀਏ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੰਗ ਲੈ। ਸੁਨ ਕਰ ਭਵਨ ਸਿੰਘ ਸਭ ਭਗਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਆਗਿਆ ਸੁਣ ਕੇ, ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਰੱਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਰਹੇ ਅਬਲਖਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਸਮੈ ਕਿਤ ਦਰਸ ਤੁਹਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤਲੇ ਸਵਾਸਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਉਪਜਿਓ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਉਦਾਰਾ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ। ਸਕਲ ਵਾਸਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਰਾਮ ਰੰਗੀ ਮੂਲ ਤੇ ਉਰ ਧਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਮੂਰਤ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤ ਨਮ ਕਰਿਓ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਮੁਖ ਤੋਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਆਖਿਆ, ਤੁਮਰੋ ਕਰਮ ਸੁਖ ਤੁਮ ਲਹਿਓ ਸਿੰਘਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਉੱਤਮ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਕਰਮ ਜਾਤਨਾ ਹੈ ਕਹੂਰ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਂਛਾ ਪੂਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਂਛਾ ਹੈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ, ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਜੇ ਅਬਲਖ ਹੈ ਜੇ ਸਿੰਘਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਲੋੜਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰੇ ਜਵਾਬ ਮਨ ਲੈ ਰੱਖ ਹੈ ਸਿੰਘਾ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੀਦਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਦ ਨਿਭੋ ਖੁਸ਼ੀ ਹਮਾਰੀ ਸਿੰਘਾ ਐਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਲੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਲੋੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਹੀ ਦੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਦੇ ਰੱਖਦਾ, ਜੇ ਭਾਵੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘਾ ਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ। ਜਾਨ ਲਿਓ ਖੁਸ਼ੀ ਹਮਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਣ ਲਵੋ। ਹਿਤ ਦੇਵ ਨਿਤੇ ਚੌਨੇ ਉਦਾਰੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ੀਏ। ਬਚਨ ਫੇਰਾ ਮਨ ਕਰਿਆ ਸਿੰਘਾ ਸਾਡਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਨਾ ਫੇਰ, ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲੈ। ਜਾਨ ਲਿਓ ਜੈਸੇ ਜਿਤ ਚਲਿਆ ਜੋ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚਾਹਣਾ ਸਿੰਘਾ ਮੰਗ ਲੈ। ਦੇਖਾ ਹਮ ਆਨੰਦ ਕੋ ਮਨ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿੰਘਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਬਾਰ ਬਖਾਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿੰਘਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਖਸ਼ਣ ਤੁਮੇ ਨਾ ਜਾਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੰਘਾ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨਹਿ ਆਨੰਦ ਹਮਰੇ ਹੋਈ ਆਮਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਸੁਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰੀ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਉਪਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਦਾਰੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਗ ਜੋ ਮੈਂ ਭਲੇ ਵਿਚਾਰਾ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਬਦਾਵਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾੜ ਦਿਓ,
ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਾ, ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮਤਲ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੰਗਤ ਟੁੱਟੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਮਾਝੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਨਾਮ ਕੀ ਸੰਗਤ ਟੁੱਟੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਰ ਦੇ ਜੇ ਮੋਜੀ ਸੁਧਾਰੀ, ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਛਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹੋ, ਤਾਉ ਕਰ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਵਿਸਾਰੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਭੁੱਲ ਕਰਕੇ ਬਦਾਵਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਬਦਾਵਾ ਪਾੜ ਦੋ। ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੰਢ ਲਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਗੰਢ ਲਵੋ। ਸੋ ਸਿਖੋ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੁਮ ਰਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੋ। ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਤੇ ਆਪ ਦੇਹੋ ਬਰ ਕਹੋ। ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਮੁਖ ਤੋਂ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਭ ਬੋਲੇ ਟੂਟੀ ਸੁਨ ਟੁੱਟੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬੋਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੰਗਤ ਬਦਾਵਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਖੁੱਟ ਗਈ, ਪਿਛਾੜ ਗਈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਜੋ ਦਰ ਟੁੱਟੀ। ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਡਰ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਾੜ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਇਹ ਜਗਤ ਕੁਛ ਔਰੀ। ਸਿੰਘਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗ ਲੈ, ਦਿਓ ਤਤਕਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਲਗ ਮੋਰੀ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਐਸੀ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਣ ਸਿੰਘਾ। ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸਰ ਜੋਰ ਉਚਾਰੇ। ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸਭ ਸੇਵਕ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਭੁੱਲੇ ਮੋਹ ਰਾਤ ਕਮਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਤਰ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਮਹਾਰਾਜ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਉ ਪਿਤਾ ਮਨ ਕੋਪ ਨ ਲਿਆਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੋ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਦਿਸ ਦੇਤ। ਬੱਚਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੇ, ਪਿਤਾ ਬਖਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪਿਤਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਣ ਕਰੇ ਸੁਚੇਤ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਪਿਤਾ, ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਕੋ ਲੈ ਉਹ ਵਰ ਚਾਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਟੁੱਟੀ ਮੇਰ ਮੇਹੋ ਮਤ ਕਹੋ। ਇਹੀ ਬਚਨ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟੀ ਨੂੰ ਮੇਲ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਟੁੱਟੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੇਲ ਲਓ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਬੇਇੱਛਾ ਹੋਇ ਨ ਆਓ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੀ, ਨਾ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੀ, ਨਾ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਛਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਰਦਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇਹੋ ਆਪ ਸੋਧੀ ਸਿਰਮਾ। ਇਹ ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਸਮਿਆ ਜਾਏ ਲਗਾਏ। ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਅਲੌਕਿਕ ਬੈਣ ਬਚਨ ਬੇਨਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੇ ਭਏ ਆਨੰਦ ਪਰ ਸੁੰਦਤ ਨੈਣ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਗਏ, ਨੇਤਰ ਖਿੜ ਗਏ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਗਏ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਹਿਰਦਾ ਭਰ ਗਿਆ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਆਪ ਖਾਲਸਾ ਸਿੱਖ ਮਨ ਧੰਨ। ਆਨੰਦ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਨੇਤਰ ਖਿੜ ਗਏ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵਾਹ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਧੰਨ, ਵਾਹ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹ ਖਾਲਸਾ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਮਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਐਸੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ, ਐਸਾ ਖਾਲਸਾ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਲਏ ਮੇਰ ਹਮ ਲਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘਾ, ਤੇਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਤਿਸ ਦੇਸ਼ਨ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਕਾਗਦ ਲਿਓ ਨਿਕਾਰਾ। ਪਰ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਬਦਾਵੇ ਵਾਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਕੱਢ ਲਓ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਮਰੋ ਲਿਖਿਓ ਜੇਬ ਜੋ ਡਾਰਾ। ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਾਗਜ਼। ਮੰਗ ਦਿਖਾਵੇ ਸੋਈ ਜੈ ਪਾਦ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾੜ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਵਚਨ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੇਲ ਲਿਆ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾੜ ਦਿਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਫਲ ਹੋਏ ਮੇਰੋ ਉਪਕਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਉਪਕਾਰ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਤਕਾਰ ਵਿਕਾਸਾ। ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜੇਬ ਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਦਾਵੇ ਵਾਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਕੱਢਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸੋ ਆਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ। ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਇਹੋ ਲੋਕ ਪਾੜਨ ਵਿਖਰਾਏ। ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਵੇਖ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਰਿਓ ਬੀਚ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਹੁਕਮਾ। ਵੇਖਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿਰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਕਾਗਜ਼ ਪਟਿਓ ਦਰਸ਼ਨ ਜੋਵਾ। ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਇਸ ਦੇਵੋ ਲੋਕ ਸਿਧਾਵੋ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਗਿਆ ਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰਲੋਕ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਗਨ ਮਲ ਪਾਵਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਤਰੇ ਸਮੇਂ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਲ ਮੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਗਿਆ ਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰਲੋਕ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ। ਜਾਓ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੈ ਮਨੋ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਲੋਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਗੁਰਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਮਸੋ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਜਨ ਜਨ ਸੋ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸੋ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸੋ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਸ਼ੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੀ ਗਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦਾ ਵਾਸੀ ਬਣ। ਬੇਕਰ ਪ੍ਰਾਣ ਕੀ ਨਿਉਪਕਾਰ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋ ਫਲ ਭਇਓ ਅਪਾਰ। ਇਹ ਤੂੰ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਢਾ ਚੱਲਿਆ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘਾ, ਇਹਦਾ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਅਪਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨੋ ਹੋਤ ਭਾਗ ਜਨੈ। ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਤਨ ਕਿੰਗੇ ਬਲੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ, ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਭ ਵਿਖ ਇੱਕ ਇੱਕ ਝਾੜ ਉਜਾੜ। ਪ੍ਰਭੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਇਧਰ ਉਧਰ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ। ਬੋਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸੁਨੋ ਵਿਰਾੜ। ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਬਰਾੜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਖੋ ਸੁਣੋ, 40 ਸਿੰਘ ਲੋਕ ਉਠਾਵੋ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਚੁੱਕ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ। ਕੀਰਤਨ ਗਾਲ ਬਟੋਰ ਕਰ ਲਿਆਵੋ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਇੱਕੋ ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਸਨ ਦੀਪ ਕਿਤਾਬ ਨਾਮ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਸਕਾਰੋ ਸਨ ਜਨਮ ਨਾਮ। ਇੱਕੇ ਚਿਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਰੱਖੋ, ਦੇਰੀ ਨਾ ਲਾਓ, ਛੇਤੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸੰਗੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤਤਕਾਲਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਸੁੱਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਸੰਤ ਵਿਸਾਲਾ। ਸੁੱਕੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਇੱਕੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਵੀਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਗਵਾਨਾ। ਤੇ ਦੂਰ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੀਕ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪਏ ਸੀ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ। ਪਰਿਓ ਸਮੂਹ ਮਰਿਓ ਤੁਰਕਾਨਾ। ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕਾਨਾ ਵੀ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਨਰੇ ਮਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਮ ਪਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪਏ ਸਨ। ਜਹ ਸੰਗਰਾਮ ਖੇਤ ਬਲ ਕਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਨ ਤਤਕਾਲ ਉਠਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਹੁਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਲਿਆਂਦੇ। ਬੜੀ ਪਿਤਾ ਕੀ ਰੀਤ
ਲਗਾਏ। ਵੱਡੀ ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਉੱਪਰ ਸਮਨਾ ਧਰ ਸਮੁਦਾਈ। ਤੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਉੱਪਰ ਜਲਦ ਲਗਾਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਗਨੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਗਨੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਭਾਵ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਹਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਪਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਆ ਤੇ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਸਮ ਦੇਖ ਸਗਲੇ ਕਰ ਗਏ। ਇਹ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਤ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਮਹਿਮਾ ਅਨੰਦ ਸਰੋਵਰ ਕੇਰੀ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਮਹਾਨ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਸਰੋਵਰ ਦੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਵਰਣੀ ਬਾਤੇ। ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਹਿਮਾ ਕਥਨ ਕੀਤੀ। ਜੈ ਰਿਖ ਇੱਕ ਸਾਧ ਤਪ ਕਰੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਪਸਵੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਦਾ ਹੈ, ਸਥਾਨ ਤਾਹੇ ਜਗ ਰਹਿ। ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੰਨ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧ ਬਹੁ ਵੱਡੇ। ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿਦਕ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਲੱਖ ਲੋਕਨ ਮਨ ਮਨ ਸਭ ਛੱਡੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਸਭ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਕਰ ਸ਼ੰਕਰ ਖਾਨੇ ਅਰਤੀ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਖਲੋ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਘ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਾਘੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਮ ਸ਼ਨਾਨੈ ਦੇ ਦਰ ਕੋਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆ ਕਰਕੇ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ। ਜੋ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਜੰਗ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ 1705 ਈਸਵੀ 1762 ਵਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਨੂੰ। ਪਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮਾਘ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮਾਘੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 40 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਾਪ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਸਭ ਖੋ। ਜਿੰਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਦੈ ਗੰਜ ਸ਼ਹੀਦਨ ਕੇਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਧਨ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਧਨ ਬਹੁਤਾ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਕਤਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ 40 ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੇ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਦਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ 40 ਸਿੱਖ ਮੁਕਤ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਮੱਝਾ ਹੈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਸੀ ਮਹਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸਾਂਝ ਕਢਾਈ ਤੇ ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਲਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਟੂਟੀ ਗਾਂਢਣ ਹਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਆਪੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਲੰਮਾ ਸੀ, ਇੱਛਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਖੀਰ ਤੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਸੰਗ। ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਆਪ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਿਮਾ ਦੇਣੀ,
ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਲਿਵ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਿਰਤੀ ਖਿੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੰਢ ਲਓ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੇ ਗੋਪਾਲ ਹੇ ਦਇਆਲ ਲਾਲ, ਪ੍ਰਾਨ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਖੇ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ, ਹੇ ਸਮਰੱਥ ਅਗਮ ਪੂਰਨ ਮੋਹਿ ਮਇਆ ਧਾਰ, ਅੰਧ ਕੋਪ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ, ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ, ਕਥਾ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਹੋਤ ਹੈ ਸੁਨਹੁ ਸਿੰਘ ਸੁਜਾਨ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਦਾ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਦਾ ਕਰੇ ਕਲਿਆਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।